श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभानु गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। चक्कर चेहन हर वर्ण जात हर पात नहन जे रूप रंग हर रेख भेख को कह न सकत के। अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमत ओदिक हिजै कोट इंद्र इंद्रान साहि साहान गणिजै। तिरभावन महीप सुर नारिया सुर नेत नेत बंतरण कहत। त्वा सर्वनाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। हवाया दूरों चल कै मैं तकी तो शरणाए जियो। मैं आशा रखी चित मैं मेरा सबो दुख गवाए जियो। विसर नाही दातार अपना नाम देहो गुण गावां दिन रात नानक चावे हो। गुण गावां दिन रात नानक चावे हो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। जिसको तू प्रभ भया सहाई तिस तत्ती वाओ ना लगे काई। तू साहिब शरण सुख दाता सत संगत जप प्रगटावणिया। जिसको तू प्रभ भया सहाई तिस तत्ती वाओ ना लगे काई। तू साहिब शरण सुख दाता सत संगत जप प्रगटावणिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की साजी नवाजी परम सन्मानयोग गुरु खालसा साध संगत जी। धन गुरु नानक देव जी महाराज उन्होंने दसे स्वरूप दसा ही पातशाहियों के आत्मक जो स्वरूप सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की अपार कृपालता हुई है। पिछले पैर के सुंदर दीवाना की प्रारंभता गुरु दरबार में हुई महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी में रहरा साहब जी के पाठ उपरंत गुरु सवारियां तो गुरु की बाणी के कीर्तन आप जी ने श्रवण किए अपना समा सफला किया है जी। गुरबाणी की लड़ीवार कथा जो गुरु घर में प्रारंभ है धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र शब्द चल रहे हैं। जिवें महाराज कृपा करते हैं आओ सरदा भावना नाल मन चित बिरतियां की एकाग्रता बना के सतगुरु सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र उपदेश श्रवण करिए लाहा प्राप्त करिए जी। जिसको तू प्रभ भया सहाई शब्द साध संगत जी पहला का ही प्रारंभ है। ये उसकी 7वीं पौड़ी है जिहड़ी आपां अज विचारनी है। महाराज ने शब्द की प्रारंभता की है। माझ महला पंजवा प्रभ विनाशी ताके अकाड़ा हर भगवंता ता जन खरा सुखाला। जिस ते अकाल पुरख वाहिगुरु आप साध संगत जी रखवाला बन के आ जाए उसनूं फिर कोई संसा कोई झोरा नहीं हुंदा। बहुता ज़्यादा सुख उन्हें मिल जाता है जिस दे सारे दुख कट्टण वास्ते परमात्मा साध संगत जी मेहरबान होवे। ये शब्द की प्रारंभता पंजवें पातशाह जी ने की सी। पौड़ी अगली की प्रारंभता च महाराज कृपा करते हैं जिसको तू प्रभ भया सहाई। ये अकाल पुरख वाहिगुरु जिस दे उत्ते तू सहायता करने वास्ते आप कृपा करें जिसकी तू सहायता आप करदा है अपना जान के। तिस तत्ती वाओ ना लगे काई। फिर साध संगत जी उन्होंने तत्ती वाव नहीं लग सकती। नरकां दा सेक उन्होंने नहीं चलना पवेगा जिसकी रखिया अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा आप करदा। प्रतख भी तत्ती वाह नहीं साध संगत जी महाराज लगन देंदे। जिवें भाई बिधि चंद जो पट्टियों के छाले लैण वास्ते गया तो साध संगत जी घेरा पै गया। अखीर भाई बिधि चंद नूं भट्ठ विच ही बहना पिया। महाराज 6वें पातशाह जी का नाम लैके ते सतगुरां ने रोम तक उन्हां दा सर दिता। गुरुद्वारा भट्ट साहब बनया पट्टी विच अजे तक। इसे प्रथाई भी जदों महाराज साध संगत जी कृपा करते हैं फिर सिख नूं तत्ती वार नहीं लगन देंदे। ना तो इत्थे प्रताखी
ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਸੇਖ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਤੀ ਵਾਵ ਨ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ, ਜੋ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆ ਏਕਾ ਲਿਓ ਲਾਈ। ਰਾਖ ਲਈਏ ਤਿੰਨ ਰੱਖਣ ਹਾਰ, ਜਦੋਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਪੋ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤਤੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਣ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਸੂਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ। ਬਿਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਪ ਪ੍ਰਗਟਾਵਣਿਆ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਸਕਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਵੇਂ ਤਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਪ ਪ੍ਰਗਟਾਵਣਿਆ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਬਣ ਜਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਪੇਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਪਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 10 ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, 10 ਪੋਥੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ, ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਜਪਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਏਡੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਚਕੋਟੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਬਾੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਕਸਬਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਨ ਦੱਸਣੇ ਬਈ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਕਿੱਡੇ ਕਮਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਟਿਆ ਰਟਾਇਆ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਕੀ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੋਕ ਕਮਲੇ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਈ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕਮਲੇ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸੇ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਗਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਪੇਟ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ? ਨੀਂਦ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਨੀਂਦ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਕਿੰਨਾ ਕਿਆ, ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ ਆ, ਮੋਟੀ ਆ, ਪਤਲੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਆ ਨੀਂਦ ਦਾ? ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਿਰਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ, ਮਿਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੱਤਣ ਕਦੀ ਦਿਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਕੌੜੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਕੌੜੀ ਆ, ਘੱਟ ਕੌੜੀ ਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੜੱਤਣ ਕਦੀ ਦਿਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਦਿਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇੰਦਰੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ
ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਘਿਓ ਦਿਸਿਆ? ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਘਿਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਸਦਾ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਵੀ ਘਿਓ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਘਿਓ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੋਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਵੇਗਾ, ਘਿਓ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦੁੱਧ ਚੋਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਘਿਓ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪਏ ਸੁਣਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਅੜਾਇਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਆਖੇ ਭਈ ਇਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆਖੇਗਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੋਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਘਿਓ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਲ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਘਿਓ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਘਿਓ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਉਵੇਂ ਨਾ ਦਿਸਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਘਿਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੈਂ ਬੈ ਸੰਤਰ ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਘੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਘਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੋ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਕਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਕਰਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਚਰਨ ਭਾਵ ਕੇ, ਸੋ ਭਾਵ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਉ ਦੇ ਚਰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ। ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਤਰੀਵ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰੋਹਲਾ ਟੁੰਡਾ ਅੰਧਲਾ ਕਹਿ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਧਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਟੁੰਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਰੋਹਲਾ ਟੁੰਡਾ ਅੰਧਲਾ ਕਹਿ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਧਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਪੈਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਚਰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਔਗਣ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਔਗਣ ਕਰੇਗਾ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਮੰਨੇ, ਜੇ ਭੈ ਦੇ ਚਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ, ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਲਕਾਰਾ ਮਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਓ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਲੋਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਘਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਦਾ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਭੈ ਤੇ ਭਉ। ਭਉ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭੈ ਡਰ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਇਹ ਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੋਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਪ ਪ੍ਰਗਟਾ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਬਣ ਜਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਦੂਜੜੀ ਲਾਭ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ ਹੋ ਮੈਂ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਪਰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਭੈ ਨਾ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਭੈ, ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭੈ, 84 ਦੇ ਗੇੜ ਦਾ ਭੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭੈ ਤੇ ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਣ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਆਉਣਗੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਪ ਪ੍ਰਗਟਾਵਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਪ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੋ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਵਰਤੈ ਜਗ ਅੰਤਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਪਤ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਬਣੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਊਚ ਥਾਹੋ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਾਵਾਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਪਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਣਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਵਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਗਈ ਇੱਕ ਨਾਸਤਕ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁੜ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 10 ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਸੇ ਦੀਆਂ ਦਸੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਕਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਆਖੇ ਭਈ ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਚਾਰੀ, ਪਰ ਦੇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦੇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕੋ ਘਰ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਰਖਵਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਟੇ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਣੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਪਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕਿਹਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੋ ਟੋਕੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਟੁਕ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਭਈ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿਲੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੇਬ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਨਾਲ ਵਿਖਾਲ ਦੇਵੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਆ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋ ਟੁਕ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਣ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਵਕਾਰ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਆ ਗਈ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਭਈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਕਹਿ ਦਿਓ, 20 ਕਿਲੋ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮਣ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਦੇਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਦੇਹ ਵਾਲਾ। ਦੇਹ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੌਤਕ ਕਰਨੇ ਸੀ 10 ਸਰੂਪਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੌਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇਹ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦੇਹ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 10 ਸਰੂਪ ਵਿਖਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਨਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੌਤਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਖਾ ਲਈ। ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਪਰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਭੇਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉੱਚ ਅਥਾਹ ਅਪਾਰ ਅਮੁੱਲਾ, ਤੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਤੇਰਾ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਤੋਂ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ। ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਆ। ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਵਾਜਾ। ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਝੂਠੇ ਆ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ 4-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਵਾਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਆ ਸਦਾ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ, ਗੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਸ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੌਕਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਲਾਮ। ਨੌਕਰ ਆ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਬਦਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਆਖੇ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡੀ। ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਤੇ, ਉਹਦੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੇਵਕ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਲਾਮ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਗੁਲਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਮਰ ਭਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਦਾ ਲਈ। ਗੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬਕਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਉਵੇਂ ਸੇਵਕ ਦਾ ਵੀ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਖਿਆ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਬ ਦੇਸਾਂ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਵਿਕਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਵਿਕ ਜੂ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ। ਸੇਵਕ ਵੀ ਕਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸੱਚਾ, ਤੇ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਵਿਕ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ। ਤੂੰ ਮੀਰਾ ਸਾਚੀ ਠਕੁਰਾਈ। ਮੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਠਕਰਾਈ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਸੱਚਾ, ਰਾਜਾ ਸੱਚਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਥਾਹ ਸਹਾਬਾ, ਨਾਉ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੈ ਵੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਮੋਹ ਮੁਹਾਬਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਚਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਥਾਹ ਸਹਾਬਾ। ਸਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ, ਸਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਨੋ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੱਚੀ ਆਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਬੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਗਰੇ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਿਓ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਅਗਲੇ ਤੰਬੂ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 4 ਟਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੱਸ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਲੋਕ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੰਬੂ ਅੱਗੇ ਹੀ, ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਕਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮਗਰੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਭਈ ਇੱਕ ਟਕੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਲੋਕ 'ਚ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਿਓ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਟਕੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਲੋਕ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਟਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਭਈ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਲੋਕ 'ਚ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਲੋਕ 'ਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਦਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਬਦਾਵੇ ਦੀ ਹੁਣੇ ਮਾਘੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਜਾਮਣੀ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਲਾਜ ਲੱਗੂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਮਨੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ। ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਬਦਾਵਾ ਪੜਵਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਛੱਡਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਾਮਨੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਲੈ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਮਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਚੀ ਠਕਰਾਈ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਲੋਕ ਤੱਕ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਬਚਨ। ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਣਿਆ। ਐਸੇ ਪੂਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਐਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਦੂਜਾ। ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਦਇਓ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਦਇਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਪਣਾ, ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਨਿਤ ਦਇਓ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਿਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਤ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਿਸ ਚ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਨਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਤ ਨੇਮ ਆਖੀਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਇਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤ ਨੇਮ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਜੇ ਨਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ, ਜੇ ਕਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਦੀ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਨਿਤ ਨੇਮ ਨਹੀਂ। ਨਿਤ ਨੇਮੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਹੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਿਤ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਸ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਦਇਓ ਸੰਭਾਲ। ਦਇਓ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਾ ਕਰੇ ਪੱਛਮ ਕੈ ਤਾਈ ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ, ਸਿਆਣਪ ਕਾਹੂ ਕਾਮਨਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੇਰ ਦਿੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਰੱਖੀ ਰਖਾਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿਆਣਪ ਕਾਹੂ ਕਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਰਕ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏਗਾ ਬੰਦਾ। ਮਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਦਇਓ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਦਇਓ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੇਰਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਿਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੂਲ ਨਾ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਲ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਲਈ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਗੁਣ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲੱਗਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਤੇ। ਚੇਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਮਾਲਕਾ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਚੇਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਆ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮਨ 'ਚੋਂ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਓ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤਾ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਪਖੰਡ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਖੰਡ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਕਲ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣੀ, ਕਦੀ ਵੀ। ਨਕਲ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਿਹਦੀ ਅਸਲ ਹੋਵੇ। ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਕਲੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਾਗ ਕਦੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 7 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇਵੇ ਤੇ ਲੈ ਲੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੁਝ ਲਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 15 ਦਾ ਨੋਟ ਫੜਾ ਦੇ, ਕੋਈ 25 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਠੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 7 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ, 8 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ, 14 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇਵੇ, 15 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗੇਗਾ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 14 ਦਾ, 7 ਦਾ, 15 ਦਾ, 25 ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੁੱਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗ ਸਕਦਾ ਕੋਈ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਵਿਖਾਲ ਕੇ, 5 ਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, 20 ਦਾ 50 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਠੱਗ ਸਕਦਾ। 25 ਦੇ 35 ਦੇ ਨੋਟ ਨਾਲ, 7 ਦੇ 15 ਦੇ ਨੋਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਨਕਲ ਚੱਲਣੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਅਸਲ ਆ। ਅਸਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਕਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਕਲ ਇਕੱਲੀ ਕਦੀ ਨਾ ਆਵੇਗੀ। ਨਕਲ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅਸਲ ਹੋਵੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਸਲ ਹੈ ਤੇ ਨਕਲ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਕਲ ਆਈ। ਜੇ ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਹੈ ਤੇ ਨਕਲੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਾ, ਅਸਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਕਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਕਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵਿੱਚੇ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁੱਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ, ਪੁੱਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਚਨ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਨਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਖੁਸ਼ਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੰਡਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਬਚਨ ਕੀਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਾਜ ਤਰਾਹਮ ਜਨਮੰ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨ ਮੰਗ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਦੁਸ਼ਟ ਉਬਾਰਨ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਇਆ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਤ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਆ? 9 ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਸੱਚਖੰਡ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਧਰਮ ਨਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਸੰਤਿਓ ਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੂੜਾ ਬਣੇ ਧਰਮ ਨਾਸਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਆਪ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਸੰਤ ਹੈ ਤੇ 9 ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ? ਤੇ 11ਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਆਖੀਦਾ। ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਤ ਜਮ ਕੈ ਪੰਥ ਨ ਜਾਈਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਸਾਜ ਕਹਿਆ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਮੁਕਤੇ ਬੀਥੀ, ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗ ਦੂਰ ਰਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ,
ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੋਸਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ ਤੇਰੇ ਕੁਲਹਿ ਨਾ ਲਾਗੇ ਗਾਲ ਜਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੋਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਣੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹਾਂ ਸੰਗ ਤੋਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੋਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਟੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਪਕਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਘਿਓ ਨਾ ਚੋਪੜੇ ਜਾਣ। ਭਾਵ ਰਸਤੇ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਛੇਤੀ। ਰਸਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਤੋਸਾ ਆਖੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵੀਂ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੀਂ। ਤੋਸਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ ਤੇਰੇ ਕੁਲਹਿ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਗਾਲ ਜਿਓ, ਤੇਰੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਕੁਲ ਸਮੇਤ ਤਰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਫਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਖਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਤਮਾ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।